सत श्री अकाल, तुसीं सारे देख रहे हो हॉट न्यूज़ इंडिया। मैं हाँ कनिका ते एक बार फिर तो लैके हाजिर हाँ असीं अज दे दिन दीआं मुख 5 खबरां। पंचायती मंत्री ने खुद मौके ते जाके करीब 10 किले पंचायती जमीन तो नाजायज कब्जा छुड़वाया। पिंड पिंडी औलख विखे पौने 10 किले जमीन लोकां वल्लों कब्जा किया गया सी, जिस नूं माल महकमे वल्लों कब्जा धारकां तो छुड़ा के पंचायत दे हवाले की गई। माल महकमे दे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल मौके ते पहुंचे। पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं मंत्री साहब ने दस्सिया कि पंजाब दे सारे पंचायती जमीनां पंचायत दे हवाले कीतियां जाणगियां। हॉट न्यूज़ इंडिया दे लई गुरप्रीत संधू दी रिपोर्ट। सारे साडे जिले दे डीडीपीओ एडीसी साहब साडे मतलब जो बीडीओ साहब सारे इस काम से लग गए और सारे डीसी साहब जिन्हें भी जिलों के डीसी साहब ने सारे साड़ी बड़ी मदद कर रहे। साडे तहसीलदार साहब सारे साडे जोड़े माल महकमा क्योंकि जो जमीन छडाने सानू कई थावां ते पुलिस की लड़ भी पैंदी है, माल महकमे की लड़ भी पैंदी है, डी साहब की लड़ पैंदी है। सब बंदे जोड़े साडी सपोर्ट कर रहे। सो मैं पंजाबियों को इस गल की बधाई दिंदा कि एक चंगी शुरुआत मान साहब की सरकार ने की है। मान साहब के दिशा निर्देशों के उत्ते आपां सारे लोग जोड़े लगे पंजाब नूं बचाउणा, पंजाब नूं बेसिकली जोड़ा मजबूत करना। पंजाब आर्थिक तौर के उत्ते बहुत बुरी हालत करती अकालियां कांग्रेसियों ने। बहुत लंबे चिर तो अपने लोगों को अपने हमायतियों उन्होंने कब्जे कराते सीगे। साडी सारी आमदन जिहड़ी पंचायतों नूं आउंदी, देखो रंगला पंजाब आपां कहने साडा नारा कैसी पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा। पंजाब पिंडां दे विच वसदा, पिंडां दा विकास करना। सो पिंडां दी जिहड़ी आमदन सीगी वो साडियां जमीनां सीगियां ते जमीनां ते जे लोकां ने नजायज़ कब्जे कर लए ते फिर असीं किद्दां कामयाब हो सकदे। सो ये असीं मुहिम शुरू कीती है और तुहानूं इसे महीने दे विच हज़ारां एकड़ जमीन जिहड़ी है वो असीं वापस अपनी सरकार नूं मान साहब नूं सीएम साहब नूं जिहड़ा वो कढ़ के देवांगे। और सब नूं मेरी फिर बेनती है, प्यार दे नाल हथ जोड़ के बेनती है कि जिहड़े जिहड़े भरा ने नजायज़ कब्जा किया वो अपने आप ही छड्ड दे, असीं उहदी सपोर्ट करांगे। बट जे उन्होंने ना छड्डी पंजाब की जायदाद है यार, पंजाब नूं बचाउण दा सवाल है। इस करके तुसीं सहयोग करो, जे नहीं छड्डोगे फिर सानूं हर थां ते कानूनी कार्रवाई करनी पऊगी। सो तुहानूं सब नूं बेनती है कि जिथे जिथे कि वीर को 2 किले आ, 1 किला, 10 किले आ, 20 किले आ, मतलब 50 किले आ, 100 किला, कई थावां ते 2-2, 300 किला जमीन है, वो सारी आपां अगले दिनों के जिहड़ी वो छडाउणी है। सो मैं अपने बीडीओ साहब का चगावां और अपने एडीसी साहब अपने डीडीपीओ साहब का सारे अपने महकमे का बहुत धन्नवादी है जिन्हां दी मेहनत सदका अज आपां 77 कनाल 7 मरले पौने 10 एकड़ जमीन जिहड़ी है वो प्राप्त की है। और पौने 10 एकड़ जमीन जिहड़ी है सरकार के नाम पर पंचायती राज के नाम पर अपने महकमे के नाम पर जिहड़ी हो गई है। मैं तुहानूं सब नूं मान साहब नूं सारी अपनी कैबिनेट नूं सारे MLA साहबानां नूं दुनिया भर दे विच वास्ते पंजाबियों नूं एक बार फिर बधाई दिंदा। और खास तौर पर इन्हां दे वीरां नूं कहूँगा ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ बहुत सारे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਰ ਇਧਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ दूजी भी प्रॉब्लम हैगी है, हस्पताल है नहीं गए, स्कूल है नहीं गए, सारिया चीज़ा इस हल्के दे विच असीं अगले दिनों दे विच करन वाले। सारे अफसरां नूं BDO साहब खड़े इन्हां नूं कहा कि चगावे दे अंदर जिहड़ी कोई सड़क बनने वाली है, जिहड़ी कोई होर बिल्डिंग बनने वाली है सानूं दसो, असीं वो पैसा मतलब दवावांगे मान साहब दे कोलों। और इस चीज़ नूं जिहड़ा सड़कां खराब ने, हॉस्पिटल नहीं गए, स्कूल नहीं है, ये सब असीं देंगे। जे 1 महीना होया पर असीं जल्दी ये सब चीज़ां जिहड़ियां काम जिहड़े शुरू कर देंगे। सर कईयां ਵੱਲੋਂ कई सालों ਤੋਂ पंचायती घर मल्ले होए ने, इन्हां बारे ਜਿਹੜੇ कब्जा सब कुछ खाली करावांगे जी। जिन्ने पंचायती घर मल्ले आ, किसी ने स्टेडियम मल्लिया, किसी ने हस्पताल मल्लिया, किसी ने सर जमीन मल्ली है, किसी ने वन विभाग की जमीन मल्ली है जिहड़ी पंजाब सरकार के अंदर आउंदी है।
ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਔਲਖ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੌਣੇ 10 ਏਕੜ ਜਿਹਦਾ ਧਾੜੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਛਡਵਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਧਾੜੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, CM ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧਾੜੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਡਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਕਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਟਾਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ SSB ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਲਸਨ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ SSB ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਜਾਂ ਮਸਕਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 50-100 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SSB ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ SSB ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਗ੍ਰੈਂਡਵੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ SSB ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਹੈ, ਕਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਫਲੈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 25-25 30-30 ਹਜ਼ਾਰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 15-15 20-20 ਹਜ਼ਾਰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 200 250 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ PCC ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 15-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ PCC ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ PCC ਕਰਵਾ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ PCCਆਂ ਲੋਕੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾਂਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 49 ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ, ਪੁਲਿਸ ने ਕੀਤਾ मामला दर्ज। फाजिल्का पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एक बड़ी बरामदगी हुई है। नाजायज शराब का जखीरा बरामद किया गया है। हरियाणा मार्का 49 पेटी नाजायज शराब के साथ नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हॉट न्यूज इंडिया के लिए फाजिल्का से अरविंदर की रिपोर्ट। मामला ये जो बंदा पक्का दारू बेचण दा आदी है, हरियाणे की दारू लैके आउंदा है ते अगे भी सप्लाई करता है, बल्कि सप्लाई करता है। जो ये कोलों माल मिलिया है, एक इंग्लिश जो विस्की है सिग्नेचर, एक पेटी बैच नंबर 21 L514-222, एक पेटी जो सिग्नेचर की मिली है, सेल इन हरियाणा। जो 20 पेटियां हैं शराब देसी रसीला माल्टा जी, जो कि अपना सेल इन हरियाणा है। अगे फिर 28 पेटियां अलग थां तो मिलियां, जिहदे 3-4 बंदे इनवॉल्व है। 28 पेटियां सिकंदर महल स्पैशल मसालेदार, ये भी सेल इन हरियाणा। टोटल 49 तो 50 पेटियां जो इन्हें पहला बेचतियां वो गल वक्री है। जो अज रिकवरी हुई है, हैवी रिकवरी हुई है। एक अंग्रेजी पेटी मिली है जो सिग्नेचर की है, 20 देसी दियाँ, 28 देसी दियाँ, पर इन्हों दे जो ब्रांड है, जो बैच नंबर है, दोनों का अलग अलग है। टोटल 49 जो सानू इस वे रिसीव हुई हैं, हैवी रिकवरी है। बाकी ये पक्का ही ये काफ़ी परचे चली जाते हैं तो बंदा बाज नहीं आ रहा, पर ये सानू इन्फॉर्मेशन सी, इस करके कल तो ही असी ये पिछे लगे हुए सी, जो असी सवेरे टाइम नाल इहनूं रिकवर कर लिया। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ? ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਬੋਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੇਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੇਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ? ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 4 ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, FIR ਨੰਬਰ 27 29/4 ਦੀ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਅਬੋਹਰ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਜਣੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟੁੰਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 49 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ, ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ 58 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ NDPS ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿ ਹਾਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਖਰਚ, 1500 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਮਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ, ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1500 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 15,000 ਦੇਵੇਗੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੌਟਨੈਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ 1500 ਏਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-4-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਝੋਨਾ ਕੇਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ 7000 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ 14000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਦਵਾਈ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਰੇ ਝੋਨੇ ਗੰਦ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਪਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-15,000 ਰੁਪਇਆ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 1500 ਏਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। 7000 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲਦੀਨ ਮਾਰਦੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ किसान ही नहीं डूंगा कर रहा, जो शहरों में गाँव में इतना पानी लोग खराब करते हैं। कई घर टैंकी भी नहीं है, समरसीबल लगे वो पानी उदा ही खिलारी जाते रोज़ ही। ये वाल भी इन्होंने ध्यान देना चाहिए। कल्ले किसानों को दोष नहीं देना चाहिए पानी का भी किसान पानी नीचे कर रहा वा, थले कर रहा वा। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 15000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ 15000 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾ, DAP ਵੀ 1500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਘੋਗਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਾਹਦਾ ਵਾ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੈਲੀ ਬਣਾਊਗਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ? 15 ਲੀਟਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਕੇਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਝੋਨਾ ਕੇਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਝੋਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਹੈਪੀ ਸ਼ੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੂਤਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ? ਖਰਚਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ 4-4000 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਡਾਇਆ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜੈਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਨਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮਜੈਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕੇਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 1500 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵਗਣੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਣਾ। ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ 12-14 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਘੇਰਿਆ ਵੀ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-14 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਟਾਕਣਾ ਹੁਣ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਨੰਗਲਵੰਜਾ ਵਾਲਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 1500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ 1500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਪੂਰੀ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। 1500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ
ਖਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। 1500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਚਲੋ ਬੱਟੀ ਚੰਗੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਦੂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਹੁਣ 15 ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਬੂਟਾ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ मीडिया सामने गुहार, कहा सरकार तो नहीं मिल रही कोई मदद। पंजाब में कई सरकारें बनी हैं और विकास के बड़े बड़े दावे किए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अमृतसर के सीमावर्ती गांव दरिया मुसादाई के पीड़ित किसान सरकार की उदासीनता के शिकार हैं और विकास पक्ष पिछड़ा जीवन जीने को मजबूर है। बिजली अनापूर्ति के कारण किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को मीडिया के सामने रखते हुए किसानों ने क्या कहा, आओ जानते हैं। हॉट न्यूज इंडिया के लिए अजनाला से गुरप्रीत संधू की रिपोर्ट। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਮੂਸਾ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਸੁੱਕੀ ਸਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਧੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ BSF ਦੀ। ਚਲੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ BSF ਲਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 6, 6:30, 5 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਤੇ BSF ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਗਿਣਿਆ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਆਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਗਾਈ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਨਾ ਪਾਰ ਬੱਤੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਜੀ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ? 12-1400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 5-6 ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਾਰ। ਕਦੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ? ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਧੰਗਈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੀਜੀ ਆ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਧ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਨਾ ਆ। ਐਰਕਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 18 ਮੌਚਰ ਆਇਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਸਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਲੈਣੀ ਆ, ਬੀਜ ਕੇ ਮੱਕੀ ਜਦੋਂ 3-3 4-4 ਫੁੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 25 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਧੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਧੀ ਸੂਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਇੱਧਰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਰਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਐਰਕਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 5 ਖਬਰਾਂ। ਐਨਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ।